اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دل کسی حال میں ہونے دیتا بے نیازی شاہبت حاضر ہونے دیتا بے نیازی تجھے کو شاہکار بنا رکھا ہے تجھے کو اللہ نے شاہکار بنا رکھا ہے اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ویل وشرز، انسپائر گروپ کی طرف سے آپ کو سلام. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام کے بعد میں چھوٹا سا ایک واقعہ پیش کروں گا کہ 2007 عیسوی میں مدینہ شریف زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا اور میں اس کے بعد جنت البقیع وہاں چلا گیا. جیسے ہی میں انٹر ہوا گیٹ سے، جنت البقیع کے گیٹ سے، ساتھ ہی ایک پتھر پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. ان کی کوئی ایج ہوگی 75 ایئرس تقریباً. تو مائی ڈیئر ویل وشرز، وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، 3-4 لوگ کھڑے تھے. تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ان میں اتنا درد، اتنی محبت، اتنا پیار میں نے دیکھا کہ میں بھی ان کو سننے کے لیے کھڑا ہو گیا. وہ بابا جی فرما رہے تھے کہ اللہ اکبر، محبت رسول، عشق رسول کیا ہے؟ عشق رسول وہ ہے جس میں انسان دیوانہ ہو جائے اور اس دیوانہ پن میں اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. بابا جی نے کہا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. ساتھ ان کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. وقت کے بادشاہ تھے اور 2200 مربع میل رقبے کے بادشاہ. صحابہ کرام ان کے وزراء بھی تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. آ کر کہنے لگے کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے کہ آپ 2200 مربع میل کے آپ بادشاہ ہیں، آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. جن کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا ان کے گھر میں آٹا بھی پہنچاتے ہیں. جن کو خط لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کے خط بھی لکھ دیتے ہیں. جن کے ہاں کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہاں پر آپ ان کے فوری طور پر ایکشن لیتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرتے ہیں. اے امیر المومنین، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے. صرف شکوہ یہ ہے کہ وہ پرنالہ پانی کا جیسے ٹھیک ہے اس کے پانی گرنے سے چھینٹے نمازیوں پر مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، لیکن کہ وہ پرنالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہاں پر لگایا تھا.
मुझे सिर्फ शिकायत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से लगा हुआ परनाला आपने उतारने का हुक्म दे दिया और वो उतार दिया गया। जैसे ही उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने ये सुना, कपकपी तारी हो गई, उनकी बॉडी में हलचल मच गई, मसल्स फूल गए, आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे और अर्ज़ करने लगे, ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे ये नहीं पता था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया है। अब 2200 मरबा मील का बादशाह खड़ा होता है, आप मेरे कंधों पर खड़े होकर ये परनाला दोबारा लगा लें। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर उनको अपने कंधों पर चढ़ाकर वो दोबारा लगवाया। माय डियर वेल विशर्स, ये है मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि इंसान सरवर कोनैन की ज़ाते अक़दस पर दिन रात दुरूद शरीफ पढ़े। दरूद सलाम का नजराना पेश करते वक्त मोहब्बत का जज्बा हो, अकीदत हो। ऐसी अकीदत के साथ दरूद सलाम का नजराना पेश करे कि एक दरूद पढ़ने से, एक बार दरूद पढ़ने से 10 नेकियां भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 अल्लाह की रहमतें, बरकतें, फजल नाज़िल होते हैं। यह है मोहब्बत। माय डियर वेल विशर्स, मोहब्बत रसूल पहले नंबर पर, इसके बाद आमाल हैं। नमाज पढ़ते हैं, मुमकिन है कबूल हो या ना हो, रियाकारी हो सकती है, उसमें कोई गलती हो सकती है, लेकिन मोहब्बत रसूल में पढ़ा हुआ दरूद शरीफ कभी भी नकारा नहीं जाएगा। फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं हर बंदे का पढ़ा हुआ दरूद। माय डियर वेल विशर्स, अपनी ज़िंदगी में रूटीन बनाइए, अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाइए कि बतौर मुसलमान हमने रोज़ाना 10 मरतबा से लेकर 100 मरतबा डेली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। और इससे जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके आप करें, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। ये वो इबादत है मोहब्बत रसूल की कि अगर आपकी मोहब्बत है, अकीदत है और नमाज पढ़ते हैं तो नमाज कबूल, मोहब्बत है ज़कात देते हैं ज़कात कबूल, मोहब्बत है अगर हज करते हैं तो हज कबूल। अगर बुग़्ज़ है तो बुग़्ज़ होने की सूरत में ना नमाज होगी, टकरे मारते रहें, ना आपका रोज़ा होगा, ना हज होगा, ना जहाद होगा। मोहब्बत रसूल पहले है, ये शर्त अव्वल है। इसके बाद जो भी नए काम करेंगे, खैरात करेंगे, वो काबिल कबूल होगी। माय डियर वेल विशर्स, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदा खुश रखे, आपको सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी इनायत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।